भाग्य विभूति सविता सौरी सुंदर श्री विश्व दृक् पालन धृति परम पुरुष नमस्ते परम पुरुष नमस्ते परम पुरुष नमस्ते परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव समस्त प्रणाम। आज ये सत्संग केन्द्र बहुलिया रायपुर परम जो आचार्य श्री श्री बरदांकर 115तम जन्म दिवस महामहोत्सव सुंदर भाव पालित हो उत्सव परिचालन दायित्व अच्छा श्री श्री ठाकुर सहपति रीति देवता मोर पुत्र प्रतिम पूज्य गोलक बिहारी आचार्य मित्र प्रणाम। उपस्थित समस्त कर्मी मंडली गुरुभातृमंडली मातृमंडली स्नेहर छोट छोट पिलाने समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राजगुरु यथामान्य प्रणाम निवेदन करे। सतरे सुंदर भाव परिवेश सृष्टि होती मोहलिया सत्संग केन्द्र सतरे भाई कीर्तन करुले केते मते पाओ भल जाने नहीं तार मूल्य प्रकृतर परम प्रेम श्री श्री ठाकुर केते आम भल पाती तार मूल्यटा आम जानी ना से भल पाती बोली तो आपण मान कंठर परम प्रेम श्री श्री ठाकुर विराजमान कर मोरी भଳି ଅକିଞ୍ଚନ ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଦାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୟା କୃପା ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୟା କୃପା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଜୀବନର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଛି ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳର କଥା। ମୋର ବାପା ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଠାକୁରଙ୍କର ସହପତି ରୀତି ଦେବତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ ହେଇଥାଏ 3-4 ବର୍ଷର पचारे बापा को बापा ये किए क्या पूजा कर बापा कहले ये परम प्रेम श्री श्री ठाकुर ये बड़मा ये बड़दा से शिशु सुलभ भंगी पचारे बापा समस्त अच्छा सशरीर पूज्यपाल बड़दा अच्छा कि मन को आसला कि झुंक आसला बापा कहले बापा मत बड़दा कूल बसबी बड़दा मत कूल बसैबे मत गेल करे मत आदर करे मुझे कूल बसि इमी झुंक धरली बापा पाखे बापा कहला पागलटा होगा बोले इमी क्यों झुंक धरे बड़दा कूल बस बड़दा तो आदर कर कथा कहुए बापा मो ना दे नित्य सुंदर नायक बापा माँ मो ना दे नित्य सुंदर नायक जिदी धरली बापा पाखे बापा मो बड़दा कूल बसबी बापा कौन करवा पागला कौन हो पिलाटा पिलाटा खड़ी छुआ व्यवस्था करदेने बड़दान पर्श पाइब पिलाटा तो नीति धरी जमती बापा मो थे नहीं आसले भद्रक सत्संग घर को बड़दा असुस्थ आदि नवेदन आवेदन भी हो पार ना पुणी फेरी गलु पुणी द्वितीय थर आसलु बड़दा आसले पुणी किसी नवेदन हो पार ना पुणी फेरी गलु तृतीय थर पर किसी नवेदन आवेदन हो पार ना छोटिया छुआटे होता है आज्ञा ये भद्रक सत्संग घर खेलु था क्या घर क्या रूम किसी जान न था हठात बड़दा रूम भर पशिगली पूज्यपाल बड़दा बसी था दादा द्वार मुहर छिड़ा होता भितर पशिगली क्या छुआ गोटे पशि आसिले रूम भितर को पूज्यपाद दादा नहीं मत पिला आ मो पाखु आ नहीं बड़दा कूल बसईदे बड़दा कूल बसला किसी समय पर खबर गला बापा पाखक जे भास्कर भाई आपणकर पुरा बड़दा रूम को बसी जा बड़दा कूल जा बसी जाओ आप नहीं आसबे बापा तार खड़ी स्लेटा धरी था खड़ी छुई देवाई व्यवस्था करें कांद कांद मन दे बापा बस आचार्य भवन प्रवेश कले कांदी कांदी बड़दा को था आज्ञा ये पागला रकम होता आप कूल टे बसो बोली आपड़ स्नेह सदा करेंगे बोली कि अंतर्जामी पुरुष आपड़ मुझे जाने ना आपड़ तार मनोवांछा पूर्ण कर कूल नहीं कूल बसई दादा आउ कौन थी पारे बापा कहता कांदू था लुहटा आखिरे थरी जाऊे पिलाटा कौन कहला बड़दा ता कथा परिपूर्ण करदे आउ खड़ी छुईदे आसला बेले आपेलटा देले कहले आपेलटा नहीं दे तू खाइबू पलि आसिक आपेलटा किसी दिन संरक्षण को रखी ना आपेल खाइबी थाऊ खुशी बापा कहले खाइबा पाइले
ଶୁଖିକି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନର କଷ୍ଟ ହବ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ବାପା ମୋ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ତୋ ନାଁ ଆଜି ନିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ତୋ ନାଁ ହେଲା ଆଜି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ବରଦାନ ନାଁ ଯା, ତୋ ନାଁ ସେଇଆ। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋ ନାଁ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। এইଭଳି କଷ୍ଟ, এইଭଳି ଗୋଟେ ମୋର କି କାମନା କହିପାରେ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଅନ୍ତରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା। ଆଜି ତାଙ୍କ ଦୟା କୃପା କୌଣର ଆଜ୍ଞା କୌଣସି କର୍ମୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ନବୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପୂଜ୍ୟ ନବୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଭଞ୍ଜ ବକ୍ତା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରେ ଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗ ଲାଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉତ୍ସବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, 7-8ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ଯୋଉଦିନ ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ନବୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ସହ ରାତିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ବାରମ୍ବାର କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ କିଏ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୋନପୁର ବେଳାଭୂମି, ଗଞ୍ଜାମ ବେଳାଭୂମିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥାଏ। 3000 ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଇଥାଏ। ଯାହା ହଉ ସେଠି ପୂଜ୍ୟ ନବୀନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲା। ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶି ଠାକୁର ଦାଦନ କରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କଥା। ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ପ୍ରିୟର ଭଲରେ ବାସ କରିବା, ତାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ତାର ଅକଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁଥିରେ ହୁଏ ପାଦ ପକାଏ ନା। ଲଭ୍, ଭଲ ପାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ନଲେଜ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଏଭର କନସସ୍, ଭଲ ପାଇବାଟା ଚିର ଚେତନ। ସେଥିରେ ଖିଆଲ ବା ଖୁସି ମାଫିକ ଚଳେ ନା। ଭଲ ପାଇବାରେ ତ ସବ୍ଲିମେଟ୍ ଭୂମାୟିତ ହୁଏ ନା। ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ପରି ଭଲ ପାଏ। ଏଠି ତ ପରୋପକାର ଭାବନାଟା ରୁହେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଁ ହାତର ମଶାଟିଏ କାମୁଡ଼ିଲେ ନା ଏଇ ଡାହାଣ ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଇ ଡାହାଣ ହାତ ପରୋପକାର କରେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବେ କି ବାଁ ହାତର ମଶା କାମୁଡୁଛି ମୋର କ'ଣ ହଉଛି କି, ମତେ କ'ଣ ହଉଛି କି, ସେମିତି ଭାବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭାବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ନା ସେ ବାଁ ହାତ ମଶା କାମୁଡା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ এই ডাহাণ হাতটা নিজা শিরা প্রসেস কষ্ট নিজে মধ্যে অনুভব করে, হয়তো মারিয়া পছি ডাহাণ হাতটা চালি যায়। পরম প্রেম শিশু ঠাকুর বসিଛନ୍ତି, লীলা আলোচনা চালিছি। জଣେ ଭକ୍ତଟେ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହୁଛି ଠାକୁର ଠାକୁର। ସେ ଲୋକଟା ବେଶ ମଜା ପାଇଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆପଣ ଦୁର୍ନାମ ରଟୁଥିଲା, କେତେ କୁଷ୍ଠ ରଟଣା କରୁଥିଲା, କେତେ ଅପମାନର ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଘରର ଖଜଣା ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ କରିପାରୁ ନା ଶେଷରେ ଘର ତାକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। একথা শুনি পরম প্রেম শিশু ঠাকুর ভক্ত আড়ে অর্থ ভিক্ষা କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବକେୟା ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଘର ତାକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। একথা ଶୁଣିକି ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ ଏ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଲୋକ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ କୁଷ୍ଠାରଟନା କରୁଥିଲା, କେତେ ଅପମାନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କାହିଁକି? ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ନା ସେଇ ଲୋକଟାର ଘର ଚାଲିଯିବ, ସେଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଖାଇବି, ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଶୋଇବି, ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ରହିବି। ତେଣୁ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହିଁ କରିଛି। ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହି ହୁ not in favor of existence of all is against it, অর্থাৎ যে সমস্ত সত্তার সহায়ক নহে সে সত্তা বিরোধী। তারা পরম প্রেম শিশু ঠাকুর ধুতিটিଏ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ଏହି ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଭିକାରୀଟି ଆସି ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୋତେ ଗୋଟେ ଧୋତିଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଧୋତି, ପକେଇଥିଲେ କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା, ଗାମୁଛାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଧୋତିକି ଖୋଲିକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଠାକୁର, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁର। ମଣିଷକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଜଣେ ସହପ୍ରତି ଭିତ୍ତିକ ଦେବତା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦାଙ୍କ ପାଇଁ ହାଣ୍ଡିରେ ହାଣ୍ଡିଏ ରସଗୋଲା ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଢାକା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ମିଠା ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବେ ସହପ୍ରତି ଦେବତା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯାଇକି ନିବେଦନ କଲେ ଆଜ୍ଞା এই ମିଠା ହାଣ୍ଡିଟା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେଓଘରକୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ପାଖକୁ। এই କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ନା ନିଜ ସିଟ୍ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଭାଇ ଜଣକ।
ଏବଂ ମିଠା ହାଣ୍ଡି ନେଇ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ କହୁଥାନ୍ତି, କାନ୍ଦି ପକାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ କହୁଥାନ୍ତି ଏଇ ବଡ଼ଦାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇଛି। ମୋ ବାପା ନା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପାଉନଥାଉ। ମୋର ବାପାକୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦା ଗୋଟେ ରିକ୍ସା କିଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ରିକ୍ସା ଟାଣି ମୋ ବାପା ଆଜି ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମିଠା ହାଣ୍ଡିକୁ ବଡ଼ଦାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଜଣକ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମିଠା ହାଣ୍ଡିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଭାବ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଯେମିତି ଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ବଡ଼ ଖୋକା ଆଉ ମୁଁ ଏକାରେ, ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁର ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ତୁ ଏଇ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ବସ, ମୋ ପାଖରେ ବସ। ବଡ଼ଦା କହିଲେ, ନା ବାପା ଆପଣ ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସୁଛି। ଆଉ ତୋ ମୋ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ରେ? କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦା ଯେତିକି ଲୀଳା ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଯେତିକି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶୁ ବଡ଼ଦା ତାହିଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନ ଆଶ୍ରମର ନୀଳ ନିବାସର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ଦିଗରେ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛଟିଏ। ସେଇ ବେଲ ଗଛ ତଳେ ଯାଇ ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଥିବା ଛାଉଣି ଭିତରେ ଉପବେଶନ କରନ୍ତି। ସେ ଗଛର ଚେରଟା ଆଜ୍ଞା ମାଟି ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସି ପୁଣି ମାଟି ଭିତରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁର ସେଠାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଝିଙ୍କି ପଡ଼ିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ବଙ୍କିମଦା ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ। ବଙ୍କିମଦା କାଠ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ସେ ଗଛର ଚେରକୁ କାଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ। ସୁଜନ ସଂରକ୍ଷକ ପରମ ଦରଦୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାହା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ହୁଏ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁର ବଙ୍କିମ ଭାଇଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ଲଗେଇ କହୁଛନ୍ତି, ବଙ୍କିମଦା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତ ଦେଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ମତେ ଧର ନା, ବେଳେ ବେଳେ ତୁମ କୋହୁଡ଼ିଟା ଉଚ୍ଚା ହେଇ ମୋ ପନ୍ଦରରେ ଲାଗେ, ମତେ ଖୁବ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତୁମ ହାତଟିକୁ ଯଦି କାଟି ଦିଆଯାଏ। ବଙ୍କିମଦା କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍, ନିର୍ବାକ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ ଅନେଇ ରହୁଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁର ମାନେ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂଜ୍ଞା ହାର ମାନେ ପ୍ରେମଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଖରେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂଜ୍ଞା ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯାହା କିଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ ହାର ମାନିବ ମୋର ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ। ଭଲ ପାଇବା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଠାକୁରଙ୍କ ଗଛ ପ୍ରତି କେତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୀଳା କାହିଁକି ସବୁ କହି କେତେ ଗଛ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଗୋଟିଏ କହିବି। ବଡ଼ଦା କେତେ ଗଛ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗଛ ଲୀଳା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଅଫିସ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛଟିଏ ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦା ଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲେ ନିଜର ଷୋଡ଼ଶୀ ଭବନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଫେରି ଆସିଲେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛଟି ପାଖକୁ। ସେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ, ସ୍ନେହରେ ତା ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଚାଲିଲେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦା ଯାହା କହିଲେ ନା, ତା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ହୁଏ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନା ଏଇ ବାଟେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ନା ଠାକୁର ବାଙ୍ଗଲାକୁ, ଏଇ ଗଛଟା ମତେ ଡାକୁଥିଲା। ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ମତେ ଧରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ କହିଲା, କୁଣ୍ଢେଇ କରିବାକୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଢିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସମୟ ନଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ନା ସେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛଟି ପୁଣି ମତେ ଡାକିଲା। ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ମତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ କହିଲା। ପୁଣି ପୁନଃ ଆଜି ତାକୁ ଧରିକି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲି, ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକେଇଲି। ମତେ ଲୋକ ଭାବିବେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ, ପାଗଳ ଭାବିଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯା ଆସେ ନା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ମୃତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛଟିର ଜୀବନ ଫେରି ଆସିଛି। ଯୋଉ ଗଛଟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ହାତ ହତ୍ୟା ଧରି ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ କାଟି ଦେବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ମନା କରିଥିଲେ, ନା ତୁ କାଟୁ ନା ସେ ଗଛଟାକୁ, ମୋ ବାପା କାହିଁକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗଛର ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ କିଛି ଦିନ ପରେ। ଦେଖାଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ମୃତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛଟା ଆଜ୍ଞା ପୁଲକିତ ହେଇ ଉଠିଛି, ଶସ୍ୟ ସମୟରେ ପୁଲକିତ ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ସତରେ ସେ ଫେରାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି এই মৃত জীবনের হৃদ স্পন্দন থরুটিয়ে মাত্র স্পর্শ দেই। পরম পূজ্য পরম প্রেম শিশু ঠাকুর সভাপতি রীতি দেবতা পূজ্য গোলক ভাই সুন্দর কথা কহিলে, ঠাকুর কথা কহিবে, বরদান কথা কহিবে, ন কহিলে কাই হবে জানতে আজ্ঞা। বরদা কেবে নিজ কথা ভাল পাতে না আজ্ঞা। আত্মরহিত ভাল পাইবা সে কেবে নিজ প্রশংসা ভাল পাতে না।
যে ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଗୁଣଗାନ କରାଯିବ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କୁହାଯିବ, ତାଙ୍କର କଥା କୁହାଯିବ, ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଭକ୍ତ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶୁ ବରଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଲୀଳା କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ପୂଜ ବରଦାଙ୍କ ଲୀଳା କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କହି ସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ସେଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା କହିଲେ, ବୋଲ ଠାକୁরের দয়া, ঠাকুর দয়া করে তো ঠিক হিট বল। পুଣି ଆଜ୍ଞା ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ପୁନର୍ବାର କହିଲା, ବରଦା ଆପଣଙ୍କ ଦୟା କୃପା କୋଷରେ ଭଲ ହେଇଛି। ବରଦା ପ୍ରାୟ ସିଂହ ଭଳି ଗର୍ଜନ ଉଠିଲେ, বল কিনা তোদের ঠাকুরের দয়া বল, আমার দয়া নয়, ସବୁ ଠାକୁরের দয়া। ଠାକୁର ଦୟା କିଛି ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସେ କୃପଣ ସାଜନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଟି ଆଜ୍ଞା, ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମର ଗୋଟିଏ ମାଟିଏ ସକାଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାର କାରଣ ପଚାରନ୍ତେ ମା ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜି ଆଶ୍ରମ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆଶ୍ରମର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ରୋଗିଣା କୁକୁରକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ମାରିଲେ। ତାର ରକ୍ତ ଛିଟିକା ଆସି ମୋ ଶାଢ଼ୀରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁନର୍ବାର ଘରକୁ ଯାଇ ଶାଢ଼ୀଟି ବଦଳାଇ ଆସିଲି, ତେଣୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଭାବାନ୍ତର ହେଲା। କୁକୁରଟେ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଲା ପରେ ହଠାତ୍ କହି ଉଠିଲେ, ସେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ରୋଦନ କରି ଅସହାୟ ଭାବରେ ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଝଲକ ଝଲକ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେବକମାନେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବରଫ ଦେଇ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ବୁଲା କୁକୁର ଜୀବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଚେତନା ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାର ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଝଲକ ଝଲକ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବ ଜଗତ ଜୀବନ କାରଣ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ। ବରଦା ଖୁସି ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି। ବରଦାଙ୍କ କଥା କହିବା ଗୋଟେ କୁକୁର କଥା, ବହୁତ କୁକୁର କଥା, ସହଜ କୁକୁର କଥା ଠାକୁର ଦୁଇଟି କଥା କହିବା ଆଜ୍ଞା। ପୁରୀର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା। 11ଟା 12ଟା ହବ, ଭୋଗ ନିବେଦନ ହବ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା କହିଲେ, ଗୋଟେ କୁକୁର କାନ୍ଦୁଛି ରେ, ତାକୁ ଯାହା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆସିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜିଲେ ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଫେରିକି ଆସି ନିରାଶ ମନରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କୁକୁର କୋଉଠି କାନ୍ଦ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିଲେ, ଯାଅ ସେଇଆଡୁ 1-2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଟିକରେ କୁକୁରଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଘର ଆଗରେ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ମାଲିକରେ ଦିନେ 2 ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି, କୁକୁରଟେ ଖାଇପାରୁନାହିଁ, କାନ୍ଦୁଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି କୁକୁର ଖାଦ୍ୟ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉତ୍ତରବଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଜମି କ୍ରୟ ଯାଇଥାଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରଟେ ହବ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା ବୁଝେଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଶୋଇଥିଲା, ତାର ଆଜ୍ଞା ଲୋମ ନଥିଲା, ଜରାଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼େ ତାକୁ ଦିଟା ରୁଟି ଦିଅରେ। ଭକ୍ତମାନେ ରୁଟି ଦେଲେ, ନେଲା ନାହିଁ, କୁକୁର ପଛେ ପଛେ ପଳଉଛି। କହିବ ଆଦର ସୁହାଗ ଘରେ ଡାକିକି ଦେନା ରେ, ଆଦର ସୁହାଗ ଘରେ ଡାକି ଦେଲେ ଆଉ ପଛେ ପଛେ ଫେରି ଫେରି ପଳଉଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା ସେ ରୁଟିଟାକୁ ସେ ଭକ୍ତକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଆୟା ଆୟା ବୋଲି 2 ଥର ଡାକିଲା ପରେ ନା କୁକୁରଟା ନାଞ୍ଜ ହଲେଇକି ନାଚି ନାଚି ଆସିକି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ରୁଟି ଖଣ୍ଡକ ନେଇକି ଖାଇ ଦଉଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ନା ରେ, ତୁ ଡାକିଲୁ ରୁଟି ଦଉଛୁ, ଖାଦ୍ୟ ସେ ଆସୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଜାଣୁ ତୋ ପାଖକୁ? ଏଇ ମଣିଷ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ଅତ୍ୟାଚାର କରିছে କୁକୁର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେ କୁକୁର ଆଜି ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ, ଭାବୁଛି ରୁଟି ବଦଳ ଆଉ କିଛି ମତେ ଦେଇଦେବ କି, ମତେ କିଛି ପିଟିବ କି, ମତେ କିଛି ମାରିବ କି। ସେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରେ, ତ ସେ ଭଲ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରେ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଚରିତ୍ର ତ ନିମିତ୍ତ ଆଜି ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ହେଇ ଚାଲିଛି। ବହୁତ କଥା ଅଛି କୁକୁର କଥା।
गछ कथा गोटा कुकुर कथा गोटे गला आज्ञा तापर आज्ञा फल कथा गोटे कहला से भक्तटी आज्ञा परम प्रेम श्री श्री ठाकुर भक्त ठाकुर दीक्षा नहीं बाहर चाष पर चाषी लोकटे काकुड़ी चाष काकुड़ी चाष कला भितर भावी प्रथम काकुड़ीटा हेले मुझे परम प्रेम श्री श्री ठाकुर आज्ञा देवी मनर आशा बांधी ठाकुर प्रथम काकुटा दब प्रथम काकुटा आज्ञा किछि दिन पर से काकुटा को पोक मारिदे पोक मारिदेला केपा होगा पोक मारिदेला कौन कर मन दुख हो ठाकुर प्रथम काकुटा नवेदन करी काकुटा पोक मारिदेला केपा होगा बहुत काकुड़ी है आज्ञा बहुत काकुड़ी लेकिन जाए 2-3 किलो भाई काकुड़ी तासह से केपा काकुटा पोका काकुटा नहीं आसम पहुंची आज्ञा सब काकुड़ी से पोका निज पाखे रखी पोका काकुड़ ठाकुर देवी ना भल काकुड़ ठाकुर को दिए पोका काकुड़ा देवी ठाकुर मन कष्ट हम पोका काकुड़ खाइबे ठाकुर निज पाखे पोका काकुड़ा रखी भल काकुड़ ठाकुर निवेदन कर सारी प्रणाम कर सारा परम प्रेम श्री श्री ठाकुर कहते अरे मोर से पोका काकुड़ा कहीं भक्त स्तब्ध हो उठी आश्चर्य हो उठी कौन ठाकुर मत बाकी ठाकुर से पोका काकुड़ा बाकी मोर से काकुटा दरकार से काकुटा दे सर्वशेष से पोका काकुड़ा बढ़ी दे परम प्रेम श्री श्री ठाकुर पाखु परम प्रेम पूज्यपाल बरदान कथा घाटा सत्संग बिहार वरिष्ठ कर्मी ब्रजगोपाल गुरु भाई जिते बड़े एप्रिल उत्सव देवघर दुर्गा पूजा उत्सव आश्रम जाते ना से चारिआड सृष्टि कराई विभिन्न पनीपरिया आखपाख पनीपरिया से लेकिन जाती घाटा सत्संग बिहार पाखपाख बुढ़ी मासी आज्ञा 2टा कखारू कर 2टा कखारू जो करी परम पूज्यपाल बरदान देवी माँ जनक आनी गोटे कखारू ओजन 3-4 किलो ओजन आ गए बुढ़ा पानी कखारू 10-12 किलो ओजन नहीं आसी ब्रजगोपाल गुरु भाई बोले ब्रजदा आपण तो आश्रम जाऊँ दुर्गा पूजा उत्सव में मु तो बुढ़ी लोक जापार ना दयाकोरी पूज्यपाल बरदान रखी 2टा कखारू नहीं जीवेनी ब्रजगोपाल गुरु भाई देखिए एत ओजन कखारू केमी नब छोट कखारूटा नहीं जापे छोट कखारूटा जाऊँ से रखिले बड़ कखारूटा फेरईदे ना बड़ कखारू न जगह ना तुम्हें नहीं जाओ जहाँ माँ मन दुख बहुत दुखित मन से पानी कखारूटा माँ को लेकिन फेरई नहीं गले आज्ञा तापर जो ब्रजगोपाल गुरु भाई आश्रम पहुँचले से परम पूज्यपाल बरदा आज्ञा प्रार्थना करने पहाड़ी रास्ता चली चली जाऊे ब्रजगोपाल गुरु भाई की देखी परम पूज्यपाल बरदा कहले कौन कौन सब आनीचे ब्रजगोपाल गुरु भाई गुटे पर गुटे सबकि कही सारा परम पूज्यपाल बरदा कहते अरे मोर से बुढ़ा पानी कखारूटा कहीं ब्रजगोपाल भाई तुम चाबुक मारला पर चमक उठिले कहले दादा से बुढ़ा पानी कखारूटा आटा आने मो जगह नाला आनी कमी पूज्यपाल बरदा कहते अरे बुढ़ा पानी कखारूटा रांधि पारे भल रोषे हुए रे आटा खाई पारे औषध भल हुए तू मोर जाकि शीघ्र से बुढ़ा पानी कखारूटा नहीं आए ब्रजगोपाल भाई थोड़ू था आखिर लोक भंगा छुटी धरू थाए माँ कथा भावु था कि जह विकल होता से दिन से माँटा कि कौन भाव में मत नवेदन कर माँ जनक नहीं जाओ यहाँ देकी आसो कि फेरई से माँ जन को आज माँ लो तोर कि भाग्य पुणी आउ थोर ब्रजगोपाल गुरु भाई गले से माँ पाखक ट्रेन चढ़ी एवं माँ घर पहुंचे माँ गो तुम से बुढ़ा पानी कखारूटा मत दियो माँ जनक किसी कही पारना आखिरे लोकर बन्या देहटा थरी जाए कौन कहे आज्ञा ना से बुढ़ा पानी कखारूटा दियो कौन पाई देवी जगह तो थिलानी मना कर रखी ना परम पूज्यपाल बरदा से चाहिए से बुढ़ा पानी कखारूटा मत दियो नहीं आसी तमती माँ पाखर नहीं आसी पुनर्बार तोफान एक्सप्रेस चढ़ी आश्रम पहुंची परम पूज्यपाल शिशु बरदान को निवेदन कर यही होती परम पूज्यपाल बरदा से प्रचंड पितृभक्ति प्रचंड मातृभक्तिर अधिकारी थे परम पूज्यपाल बरदा गोटे मातृभक्तिर कथा कहूँ हजार हजार मातृभक्ति कथा अच्छी परम प्रेम शिशु ठाकुर जमी अच्छी पूज्यपाल बरदान सेमती अच्छी आज्ञा पूज्यपाल बरदा जब आश्रम सब चालू थाए बहुत अतिथि अभिज्ञता आसती परमाराध्य जगत श्री बड़मा समस्त खाइते पीते जो आज्ञा समस्ते खाई हस खुशी जाती
बेले बेले पूज्यपाल बड़दा देखती ये बड़मा भात तरकारी रुहे ना बेले उपास रुहति पूज्यपाल बड़मा उपास रुहति बड़दा देखिपारती एवं नवेदन करती माँ गो मु तुम सागर प्रत्येक दिन खाइबी तापर एत बुझिले बुझती ना परम पूज्यपाल बड़दा माँ मु तुम सहित खाइबी से दिन ठारू परमराज देवक जो लक्ष्मी स्वरूप श्री बड़मा बड़दा किसी खाद्य रखती और से खाद्यटा को बड़दा और बड़मा सांगर ही खाती यही पटांतर मातृभक्त पटांतर परम पितृभक्त परम पूज्यपाल बड़दा यही परम पितृ कौटा पाइबे ना परम पितृभक्त आज्ञा ठाकुर को दांत उपड़ा जीव बोधिरा इंजेक्शन देवे मो बाप ठाकुर के काटब कौन हम आगे मु देखे कष्टा ठाकुर सह्य कर कि नाही निजे आगे इंजेक्शन नहीं देखिले हाँ कष्ट ठाकुर सह्य करेंगे तापर ठाकुर देह ज्ञान इंजेक्शन परम प्रेम श्री श्री ठाकुर कहीं प्रचार प्रसारित है ना आज्ञा यही पूज्यपाद बड़दांकर बाल्य अवस्था पायखाना सफा करवा बयोज्येष्ठ करी लुगापटा सफा कर दिखती कि बयोज्येष्ठ करी मान पूज्यपाल बड़दा बहुत आज्ञा असूया परमश हो ठाकुर पाखे आज्ञा बहुत कथा कहती एवं परम प्रेम श्री श्री ठाकुर पूज्यपाल बड़दा को निर्मम भाव प्रहार करती एत प्रहार करती आज्ञा रक्त फाटिक आज्ञा झुर थाए एवं जब पृथ्वी ठाकुर थकी पड़ती पूज्यपाल बड़दा ठाकुर को बिंची दिखती एवं समलाघव कष्ट दूरीभूत करती परवर्ती मुहूर्त परम प्रेम श्री श्री ठाकुर कहते ये बड़ खकार ना बड़दांकर केवल गोटे भूल से मोर संतान सी जो मोर संतान न होता ना विरुद्ध एत अपप्रचार होता ना परवर्ती मुहूर्त परम पूज्यपाल बड़दा कहते बापा मत बहुत मारी अनेक शासन कर मोर कौन भूल नुहे अन्न मान सन्तुष्ट करने अन्न मान सन्तुष्ट करने केवल बापा ही कर जितेबाला परम प्रेम श्री श्री ठाकुर देहटे असुस्थ होता से परम पूज्यपाल श्री श्री बड़दा निजर खाइबा कंट्रोल करदे परम पूज्यपाल बड़दा कहते माने निज खाइबा से बहुत कंट्रोल करदे यदि बेसी खाईदिए निज आसीज यही समय श्री श्री ठाकुर कौन कम मत डाकती उपस्थित होती किपरि निज इष्ट श्रेष्ठ पुरुषत्व निजक 8 पहर प्रस्तुत कर रखुले परम पूज्यपाल श्री श्री बड़दा 8 पहर बिना रहे प्रेम कह सोई अर्थात 8 पहर इष्ट अनुराग डुबी रहे मन को सुनियंत्रित कर परम प्रेम श्री श्री ठाकुर कहते इष्ट तुम निशा अटे एवं इष्ट शर्त प्रतिष्ठा तुम जीवन ध्येय अटे पुणी इष्ट बिंदा चरण निमिषके तार मरण परम प्रेम श्री श्री ठाकुर कहीं सब सब आस पचारे सब समाधान कथा देले परम पूज्यपाल बड़दा बसी था आज्ञा नागमंडप आलोचना चली था जन उद्भ्रांत युवक आसी परम पूज्यपाल श्री बड़दा को प्रणाम कर सारी कहते पूज्यपाल बड़दा जीवन बाल्यकाल को हरईदेली बदमाशी करी बहुत जौवन आज हरिगला मोर यही बयस उपनीत होती आज मु 50-52 वर्ष बयस यही जीवन कौन परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जीवन ग्रहण कर गोटे भल मनुष्य रूपांतरित हो पारि परम पूज्यपाल बड़दा कहते बाबू रे धन रे जानी ना आज जो बड़ बड़ मरुभूमि मान अच्छी ना सेठारे बड़ बड़ पर्वत श्रेणी बड़ बड़ पहाड़ था किंतु वायुमंडल व्याप्त कणिका गुड़िकर घर्षण द्वारा घसी हो अनेक वर्ष पर मरुभूमि पर समतल भूमि परिणत होती ठीक से दुष्ट प्रवृत्ति कुसंस्कार किंतु पर्वत भली होता है सतनाम मनोनाम इष्ट चिंतन सतत अभ्यास द्वारा से गुड़िक घसी हो तुम व्यक्तित्व सत्यतार परिस्फुटन सुनिश्चित से सत्यतार परिस्फुट सुनिश्चित होता दशरत्नाकर पाखे वाल्मीकि रूपांतरित होता नरेन्द्रनाथ दत्त विवेकानंद रूपांतरित होते चंदाशोक अशोक धर्माशोक रूपांतरित होते केवल यही प्रभुंर नाम जप कर परम पूज्यपाल आचार्य देव यही 16 डिसेम्बर संध्यार भद्र सत्संध्यार कहते ठाकुर तो लिखिले श्रीहस्तर सत दीक्षा ग्रहण कर सत नाम मनन कर सत्संग आश्रय ग्रहण कर मु निश्चय कर कहूँ तुम आत्ममनन तुमको चिंता करने पड़ो ना मोर आत्ममनन कौन हम मोर डेभलपमेंट
মতে কি চিন্তা করিয়া পাই পড়িব নাহি মোর কথা মোর পরম প্রেম শ্রী ঠাকুর চিন্তা করিবে ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି ସତନାମ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସବୁ ମୋର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇକି ମୋର ମନଟାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବି ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମନଟା ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଛଡା ଆଉ କିଛି ଭାବି ପାରିବ ନାହିଁ ମନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରଖି ଅବିରାମ ଭାବରେ ନାମ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ନାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ତର ହୁଙ୍କାର ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପଦାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଆଉ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଠାକୁର ହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଉ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ନା ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିବ ତୁମରି ପାଖରେ ସେଠି ନୂତନ ରୂପରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଖରେ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥିଲା ରତ୍ନାକର ପାଖରେ କେମିତି ହେଇ ଉଠିଲା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାଲ୍ମୀକି ନା ପ୍ରଥମେ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ମୋରା ମୋରା ଜପ କର ମୋ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ରାମ ମାନେ ଜଗତ ଆଗେ ଈଶ୍ୱର ତାପରେ ଜଗତ ଏକ ଭାବିଲେ ଆଉ ଏକ 50 ଶୁଣ ଦିଆଯାଏ ନା ଅନେକ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏକକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ରୁହେ ନାହିଁ ମଣିଷ ଆଜି କୁହେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା କହୁଛି ମଣିଷ ଆଜି କୁହେ ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ 1000 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ କିନ୍ତୁ ବାଁ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବାଁ ପାଖରେ ସେ ଏକ ଅଛି ଯଦି ଏକକୁ ଲିଭେଇ ଦିଆଯାଏ ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଶୂନ କେବଳ ଶୂନ ହିଁ ଅଛି ମଣିଷ ସବୁ କିଛି ପାଇଛି ଅର୍ଥ ପାଇଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଛି ଯଶ ପାଇଛି ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଇଷ୍ଟପ୍ରେଷ୍ଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଯଦି ଇଷ୍ଟପ୍ରେଷ୍ଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୀବନ ନ ରୁହେ ସବୁ ଶୂନରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୁଏ ମଳ ପରଶ ପାଇ ନ ପାରିଲେ ବାସ ନାହିଁ ଚନ୍ଦନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଯେତେ ଯାହା ପାଇଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ ନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଯେତେ ଥାନ୍ତା ନା କାହିଁକି ଯେତେ ତାର ପ୍ରସାଦ କରିଥାନ୍ତା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି କେବେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇ ଉଠିବ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନବମନ୍ଦିର ଭାବମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଭାବିଲେ ଡେରି ନାହିଁ ଦୁଇ ଭାବିଲେ ଅନେକ ଡେରି ଆଉ 3 4 5 10 1000 36 କୋଟି ଭାବିବୁ ନା ଜାଣି ବହୁତ ଦୂର ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହେଲେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଠିକ ହୁଏ ବସ୍ତୁ ଜାଣିବତି ଅଜଣା ସେଇ ଜଣା କିନ୍ତୁ ସାର୍ଥକ ନୁହେଁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ମେଜିକ ମିରାକିଲ କିଛି ଦେଖାନ୍ତୁ ସବୁ ତ ମେଜିକ ମିରାକିଲ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ କିଛି ମେଜିକ ମିରାକିଲ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମେଜିକ ମିରାକିଲ କଥା କଣ କୁହାଯାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଜିକ ମିରାକିଲ କଥା କଣ ବା କୁହାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ରବ୍ଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଲୌକିକ ପିପାସୁ ଓ ଯାଦୁକର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୂହ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ମୋହଭଙ୍ଗ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାଦୁକର ନୁହେଁ ଗୁରୁ ଯାଦୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଯାଦୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆର ସ୍ୱରୂପ ଭାବ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାଦୁ ସମ୍ରାଟ ପିସି ସରକାର ସର୍ବଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି 1937 ମସିହା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭୂତର ରାଜା ବୋଲି କହୁଥିଲେ एकदा जादू सम्राट श्री ठाकुर प्रकाश ठाकुर मु तो मेजिक मिराकिल आप देखेली आप कान खोलिकी कहीदेले मो गुणी खोलीदेले आप आउ मो मेजिक मिराकिल देखा किसी ना एवं आपण मेजिक मिराकिल मत किसी देखा श्री ठाकुर यज्ञ श्रोता निकट जावा कहले श्री ठाकुर कथा मानी यज्ञ श्रोता पिसी सरकार निकट को गले पिसी सरकार यज्ञ श्रोता निकट को गले ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୋତା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭାତ ଡାଲମା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ମାରିଦେଇକି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭାତ ଡାଲମା ଦଉଛି ଇ ଲୋକଟା ପୁଣି ଯାଦୁ ସମ୍ରାଟ କି ଚମତ୍କାର କଥା କହିବ ଏଇ କଥା ଭାବିବା ତାଙ୍କ ମନ ମୋଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଦଦୁଲମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ମେଜିକ ବା ମିରାକିଲ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାଦୁ ସମ୍ରାଟର କଥା ଶୁଣି ଡାଲମାର ବାଲ୍ଟି ତଳେ ଧୋଇ ଦେଇ ଦ୍ରୁତ କଣ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୋତା କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ମେଜିକ ବା ମିରାକିଲ ସମ୍ପର୍କରେ
কোন যাইবে সম্রাট। I am the magic miracle of শ্রী শ্রী ঠাকুর অঙ্কুল চন্দ্র। ছাতির হাত বড়াই দৃঢ়তার সহিত কৌতুবা যোগ্য সরদাঙ্গর কথা শুনি উৎসাহিত হয়ে উঠল সম্রাট পিসি সরকার এবং বিস্ফারিত নেত্রতায় প্রশ্ন পচারুচন্দি। হাও কিপরি যোগ্য সৌদা କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହାତ ଦିରେ ଛୁରୀ ଭୋଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ହାତର ରିଭଲଭର ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଗର୍ଜି ଉଠୁଥିଲା, ସେଇ ହାତ ଆଜି ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ସୁହାଗର ସହିତ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭାତ ଡାଲମା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଏହା କଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକ ବା ମିରାକିଲ ନୁହେଁ? ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗମ୍ଭୀର କଥା ଶୁଣି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ପିସି ସରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ ସତସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି। ଅଫିମ ନିଶା ବେଶୀ ଲାଗିଗଲେ ଯେପରି ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି ପିଇଲେ ନିଶା ଉତୁରିଯାଏ, ସେହିପରି ସଂସାର ନିଶାରେ ମଜବୁର ମଣିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସତସଙ୍ଗ ରୂପକ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ହୃଦୟର ବିଷ୍ଣୁ ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ନିଜର କର୍ମ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠେ। ସେଦିନ ତ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଆକ୍ସନ ମେମୋରିଆଲ କରାହେଇଛି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ମେମୋରିଆଲରେ କଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ଜଣେ ଭକ୍ତି ଯେ କହୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ତୁଟି ଯାଇକି ଜିନିଷ ଠାକୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏକୁ କେମିତି ମେମୋରିଆଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯିବ? ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତିରେ, କାହାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ରେ। ସେଦିନ ବା ଛେଳିର ଛୁଆଟା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇ ପଇସା ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେଇ ଛେଳିର ଛୁଆଟା ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଛେଳିର ଛୁଆଟା ମାକୁ ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ନାଚି ଉଠିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ। ୟା ପରେ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ମୋର ହଜି ଯାଇଥିବା ମଣିଷକୁ ଖୋଜି ଆଣିକି ଦିଅ। ସେଇ ଡାକରା ଆଜି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ହଜି ଯାଇଥିବା ମଣିଷକୁ ଖୋଜି ଆଣିକି ଦିଅରେ। ଯେଉଁମାନେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲେ, ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିଚିତ ହେଇଲେ, ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରେଇ ଦିଅ। ଠାକୁର କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବୋଲି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ, ଆଉ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଚଷମାଟି ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ଲୋକ ଏଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବୁ ରଖିବି ନା, ଏ ମେମୋରି ରଖି ଭକ୍ତ ଆସି ଦେଖିବେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୋର ଠାକୁର ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଜାଣିଛୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଜଣେ ଭକ୍ତଟେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚଷମାର ଗୋଟିଏ ପାଖ ଫ୍ରେମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିରେ ଡୋରିଟିଏ ଲଗେଇ ବା ଗୋଟେ ସୂତାଟିଏ ଲଗେଇ କାନରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଠାକୁର এই চশমাটির ফ্রেমকে বদলে দেই গোটে নূতন ফ্রেমকে লগেই দেলে হুঁটা নাই? ভাঙি যাইছে বলে চশমার ফ্রেমটাকে আপনার গোটে সূতা বাঁধি গোটে কানর উড়াইଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ଫ୍ରେମ ଲଗେଇଦେଲେ ହବ ନାହିଁ? ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଚଷମାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବହନ କରିଛି, ଏ ଚଷମାଟି ମୋ ଶରୀରର ଗନ୍ଧ ବହନ କରିଛି। ଆଜି ସିନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହେଲେ ୟା ସହିତ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏକୁ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବୋଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି? କାହାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଛେଳିର ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିନଥିଲେ, ଚଷମାଟାକୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିବେ? ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ମନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ ସାଧନାର ଚରମ ସୀମାରୁ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ। ତୁ ଯିଏ ଥର ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରକୃତି କବଳରେ ପଡ଼ି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ଦୁଃଖ ପାଇଛି, ତା ପାଇଁ ମୋର ବେଶୀ ଚିନ୍ତା। କାରଣ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତ। ଯେ ଭକ୍ତ ସେ ବଡ଼ ଚତୁର, ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତ ସଂସ୍କାର ଅଛି ବୋଲି ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଦୀକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଅଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା। ବିରାଟ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ। ଆପଣମାନେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲରେ ତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅନେଇକି ରହିଛି ଆପଣ କଣ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କାରଣ ସେ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ରେ, ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଲେ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ପରମ
শ্রী ঠাকুর সরস ও ভাউজন মানে বলছেন ঠাকুর ভগবান মানুষের দুঃখ দেখি মধ্য সে উদ্ধার করে অসমর্থ উঠতে কেତେବେଳେ দেখুଛନ୍ତି ঠাকুর ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ପଡିଛି ଅଭାବ ପଡିଛି ଅନଟନ ପଡିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଠାକୁର ଆପଣ ତାକୁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରେଳ ଗାଡିର ଯେତେବେଳେ କିଛି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଏ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଗିକୁ ପୁନର୍ବାର ଲାଇନକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ ସେହିପରି ସଦ୍ଗୁରୁ ସତନାମ ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିବାର ଅସଲ ପଥ ଆଉ ଏ ପଥରୁ ଯେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମେ ଯେ ସର୍ବାନ୍ତ ବଳରେ ତାଙ୍କ ଶରଣ ନେଇ ତାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟି ପୁଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲ ସେ ତୁମକୁ ସର୍ବତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ଚାଲିବେ ହିଁ ଚାଲିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚି ରଖିବା ଆଜ୍ଞା କେହି ଆପଣ ବିଶ୍ୱକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଗୁରୁ ନାମ নিয়ে ভাষণ କରି যেদিন ডুবে যাবে সেদিন চন্দ্র গ্রহ সূর্য তারাও ডুবে যাবে গুরুঙ্কর নামে ভবসুন্দর ডুবি দিবে না আজ্ঞা সেদিন চন্দ্র সূর্য তার অস্ত হওয়া পর্যন্ত অবস্থা বন্ধ মধ্য করিদেবে সন্ত তুলসী দাস ভাষায় जो যাকে শরণলে সা রোখে তাকে রাজ ওলট জলে মছলি চলে বহি যায় গজরাজ জয় গতির্বর্তা প্রভুষ্ট শ্রেষ্ঠ সমুদ্র আনন্দস্তম বুদ্ধাকা সদৃষ্ট নমস্কার পরম ব্রহ্ময় পরম দাস ঠাকুর চরণ অন্তর্গণ परम पूजनीय विश्व कल्याण विश्ववर्धन शिक्षण अंतर्गुण परम पूज्यपाद शिशु वर्धन शिक्षण अंतर्गुण परम पूज्यपाद शिशु आचार्य देव शिक्षण अंतर्गुण इष्ट परिवार प्रतिपद शिक्षण अंतर्गुण उपस्थित वरेण्य कर्मी मंडली इष्टप्राण गुरु भाषाश्रमी भक्त मंडली सुधी सज्जन ठाकुर भक्त मंडली स्नार ब्राह्मण समस्त प्रतिथि भरा जय सर्वाग्रे परम प्रेम ठाकुर का प्रार्थना नहीं आपण मैंने समस्ते शांति सुस्थे आनंद लाभ करतु सुख रुहतु इष्ट को बहन कर जीवन सुख स्वाच्छंद को उपभोग करने सुयोग पातु जा हो विशेष भाव में आपण मान पाखे मो तरफ तथा आमरी बहुल्या सत्संग केन्द्र तरफ समस्त माँ भाई मान पाखर कृतज्ञता ज्ञापन करने चाहे वास्तव में आप माने ठाकुर को भल पाती आम मान को भल पाती ए बहुल्या सत्संग केन्द्र को भल पाती से आज समस्ते बहु संख्यार उपस्थित होती तेणु बार बार आपण सर्वांगीन मंगल प्रभु पाखे भक्ति निवेदन करी तेज आज एक पवित्र अवसर जदिव पूज्यपाद बड़दान से परम 15तम जन्म दिवस एवं तिथि गत 21 तारीख दिन अतिक्रांत हो जाइए से अवसर आज आम मैंने बहुत आनंद उल्लासर सहित जन्म दिवस पालन करने सुजोग नहीं आप समस्त साहाय्य सहयोग उपस्थिति को लेकर पूज्यपाद बड़दान कथा पदे अध कही मोर वक्तव्य सांग करी समय अतिक्रांत होगा आम समस्त अनेक समय शुणीचे ये जो सत्तानुसरणटा कहुए पूज्यपाद बड़दा होती जीवंत सत्तानुसरण ता कारण समस्त भक्त मान गहन जो ठाकुर पचारि मुझे सत्तानुसरणटा गोटे राति भितर लिखिदेली एटा तो बहुत परवर्ती समय कथा ठाकुर लिखा बेलर कथा नुहे बहुत परवर्ती समय कथा ठाकुर 21 वर्ष बयस लिखी जेटा मुझे क्या लिखी जो भक्त मैंने बसते समस्त विभिन्न प्रकार उत्तर देले किए कहले ये समाज मनुष्य समाज देश जाति ये विभिन्न प्रकार समस्त मंगल उद्देश्य आप लिखिं पूज्यपाद बड़दा को जो प्रश्न कराए पूज्यपाद बड़दा कहती यहाँ मो लिखाए या कहबार उद्देश्य है आम प्रत्येक हृदबोध करवा दरकार जो सत्तानुसार जहाँ जहाँ लिखाई यहाँ मो अर्थात मोर पालन कर आवश्यक अच्छी आम समस्त जो कथा कहुए से आकर्षणटा कमी जाए भल पाइबाटा कमी जाए ठाकुर क्या ना समस्त यही कथाटा एवं ठाकुर क्या ना मोर ठाकुर ये दुईटा भर तफात अच्छी जो मैंने चिंता करुवे मन भितर भावुवे ठाकुर मोर मो मु ठाकुर प्रत्येक विधान पालन करवा मोर आवश्यक ये समस्त करवा कथा अलग कथा
କଥାଟା ଆଉ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ପରମ ପୂଜ୍ୟବାନ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ହଉଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାନ୍ତର। ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ରହିଛି, ଏହା କୌଣସି ଯୁଗରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲେଖାକୁ କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର, ରେତ ଧରିରେ ସୁପ୍ତ ଥାଇ ଜିଅନ୍ତ ସେ ନିରନ୍ତର। ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧାନ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ, ଜାଣୁଛେ, ବୁଝୁଛେ, ଚିହ୍ନୁଛେ, ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜାଣୁଛେ। ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଟିକେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ ଯେ ପୂଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କର କମଳରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଣ୍ଠା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କର କମଳରୁ ପାଣ୍ଠା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକରି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କଥା, ପଦବୀ ପଦ ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଦେବି, ବାସ୍ତବ କଥା କହିଲି ଯେ ପୂଜ୍ୟପାଳ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ନଥାନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାଳ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଆସିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା କଥା, ଏବଂ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନ ମାନିବା ଭିତରେ ସେ ଅତି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିକି ଗୋଟେ ସୁନାର ଚେନ୍ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜ୍ୟପାଳ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପହାର ଦେବି, ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆସିକରି ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜ୍ୟପାଳ ବଡ଼ଦା, ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ମାନିବା ଭିତରେ ମୋର ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଅତି ତୃପ୍ତି ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏ ସୁନାର ହାର ଆଣିଛି। ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପୂଜ୍ୟପାଳ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଅତି ବିରକ୍ତ ଭାବରେ, ଅତି ରାଗିକରି କହିଲେ, ଆରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୁ ଆଜି ସୁଖରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛୁ, ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକରି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାର ନେଇକରି ଆସିଛୁ। ତୁ କହିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସିଛୁ, ତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋ ପାଖକୁ ସାମ୍ନାରୁ ଦୂରେଇ ଯା। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ କେତେବେଳେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକରି କୌଣସି ଜିନିଷଟା କରୁନଥିଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷ କରୁନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଆମମାନେ ଆମମାନେ ଟିକେ ଯଦି କହି ଜାଣିବା, ଗାଇ ଜାଣିବା ବା ଆଉ କିଛି କରିପାରୁଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଆରେ ମୁଁ ସସ୍ତନୀ ନେଇଛି, ମୁଁ ଜଣେ କର୍ମୀ ହେଇଗଲି, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ହେଇଗଲି। ପୂଜ୍ୟପାଳ ବଡ଼ଦା କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ହଉଛି ପୋଷା କୁକୁର, ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୁକୁର ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ସେ କେତେବେଳେ ଠାକୁର ପରମ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହୁନଥିଲେ। ତା କାରଣ ହେଲା ଯେମିତି କୁକୁର ଗୋଟେ ପୋଷା କୁକୁର ସବୁବେଳେ ତାର ମାଲିକ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ମାଲିକର କେତେବେଳେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରେ। ପୂଜ୍ୟପାଳ ବଡ଼ଦା ନିଜେ କହନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟପାଳ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ମାନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୁକୁର। ଥରେ ପୂଜ୍ୟପାଳ ବଡ଼ଦା ବସିଥାନ୍ତି, କ୍ଷୀର ହେବେ, ସବୁବେଳେ ସାବୁନ ଫାବୁନ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲଗେଇକିରି ଗୋଟେ ପାଖ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲେଡରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ବଡ଼ଦା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିଟା ବାହାର କରି ଆସନ୍ତୁ। ସେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖଟା ବାକି ଅଛି, ମୁଁ ଏଟା ସଫା କରିଦେଇକିରି ଯିବି। ଏତେ କଥା ନ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ଠାକୁର କୋଉଠିକୁ ଯିବେ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଲଗେଇଲେ, ଠାକୁର ବସିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଫେରିଯିବା ଚାଲ। ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ନେଇଗଲେ, ଫେରେଇ ଆଣିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ପୂଜ୍ୟପାଳ ବଡ଼ଦା ଏମିତି କ୍ଷୀର ହଉଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ସଫା ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା, ଆପଣ ତାକୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ, କୌଣସିଟିକୁ ନ ଯାଇକିରି ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆରେ ତୁମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା କଥା, ତୁମେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର।
ସର୍ବାଗ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେତିକି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ପୂଜ୍ୟବାନ ବଡ଼ଦା ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ଇଏରେ ଛଡ଼ା ହଉଛି ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲରେ ଯେ ମଣିଷର କିଛି ଗୋଟେ ସତ୍କର୍ମ ଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ସତ୍କର୍ମ ଥିଲେ କରିଥିଲେ ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ପ୍ରଥମ କଥା। ତାଠାରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଛି ଗୋଟେ ସତ୍କର୍ମ ଥିଲେ ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଏ ପୂଜ୍ୟବାନ ବରଦାଙ୍କ କହିବା କଥା। ତାଠାରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଛି ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରିଥାଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସତୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ। ତାଠାରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଛି କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧାନ ମାନି ଚାଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଆମେ এই স্তরটা পারেই যাইছে মଣିষ হয়েছে গুরু বি গ্রহণ করেছে ঠাকুরকে গ্রহণ করেছে তবে শেষ কথাটা মতো টিকে ডাউট লাগে যে শেষ কথা বেলু তাঙ্কর বিধান মানি চালিবা কথাটা আমি কেতে মানুছে। আমি তো মଣିষ জন্ম হলে গুরু বি গ্রহণ করে দীক্ষা গ্রহণ করে নেলে কিন্তু তাঙ্কর বিধানটা কেতে মানুছে। তো সবুঠু বড় কথা হল এই ধর্ম জগতর কথা যে ইয়ে হচ্ছে কহিবার জিনিস নুহ শুণিবার নুহ ভাষণ মারিবার জিনিস নুহ ইয়ে হচ্ছে পালন করিবার কথা। ধর্ম যদি না ফুটিল তোর ঠাকুর বলে ধর্ম যদি না ফুটিল তোর জীবনের প্রতিটি কর্মে বাতিল করি রথ তারে কি হবে তোর এমনি কর্মে এমনি ধর্মে। অর্থাৎ আমি আজ বহু সংখ্যার আসছে যে তু ঠাকুরকে ভাল পাও সৎসঙ্গকে ভাল পাও তো দৌড়ি আসছে আমি তো কথাটা হল মু সমস্ত নিবেদন করিবি আমি যে অমূল্য সম্পদটা পাইছে তাকে ঠিক ভাবে সৎ মার্গরে বিনিয়োগ করিয়া পাই চেষ্টা করিবা। অমূল্য সম্পদ কলে কোটা পূজাপাঠ বর্তা কହୁଛନ୍ତି সেই কথা যে আমি বহু জিনিস পাইছে দীক্ষা নেওয়া কথা পচারুଛନ୍ତି অন্য ভক্ত পূজা বর্বা পচারুଛନ୍ତି তুমি আমি কোন কোন কিଏ কোন পাইছে তো বিভিন্ন প্রকার কথা কহিলে কিଏ କହିଲେ ମୋର ପରିବାରରେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହଉଥିଲା ମୋର ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ଏଇଆ ହେଇଗଲା ସେଇଆ ହେଇଗଲା ସେଇଆ ହେଇଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ସେଠୁ পূজাপাঠ বর্দা କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ନାମ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଛେ। এই অমূল্য সম্পদটা অন্য কেহি পাইব ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ସତ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଏହାପରେ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଯିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ମାୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ସର୍ବଶେଷ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ସୁଦୂର ମାନେ କାଲି ରାତି 10:30 ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଠିକ ସମୟରେ କାଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱନି ଦେବି ଧ୍ୱନି ଏକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ନିବେଦନ କରି କେବଳ 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ବସିବେ ସଦୟ ବିଭୂତିକୁ ଭୂଷଣକୁ କହିବି ସେ ଆମର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ 5 ମିନିଟ୍ ଖାଲି କହିବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ परम प्रेम वशिष्ठ ठाकुर चंद्र जी की जय। परम प्रेम वशिष्ठ ठाकुर चंद्र जी की जय। परम प्रेम वशिष्ठ ठाकुर चंद्र जी की जय। परमाराध्य जगत जननी शिशु वर्मा के जय। परमाराध्य जगत जननी शिशु वर्मा के जय। परमाराध्य जगत जननी शिशु वर्मा के जय। परम पूज्य बाद शिशु वर्धा के जय। परम पूज्य बाद शिशु वर्धा के जय। परम पूज्य बाद शिशु वर्धा के जय। परम पूज्य बाद शिशु आचार्य देव की परम पूज्य बाद शिष्य आचार्य देव की परम पूज्य बाद शिष्य आचार्य देव की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे आदि विक्रम वंदे आदि वंदे मातृवर्गान वंदे अहं कुशेवतम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेम शिष्य ठाकुर चंद्र जी की लोकति शाश्वत वार्ता विभूषण और कुशचारण प्रबोधक लोक जीवन प्रणय प्रमोद गाव जीवन वंदे जीवन सत्पुर संसद संसद श्री ठाकुर कोटि कोटि प्रणाम जय जन लक्ष्मी मान कोटि कोटि प्रणाम
परम पूज्य साधु श्री बलराम को कोटि प्रणाम, श्री श्री आचार्य को कोटि प्रणाम, पूज्य अभिराम को कोटि प्रणाम तथा आचार्य परिवार समस्त को अनंत कोटि प्रणाम जनावि तथा आज युवा सत्संग बहुत करता श्रीगोता गौरव भाई को प्रणाम तथा ठाकुर पांचाल कर्मी श्राम साधुजन पुराणी तथा मोर भद्रकाष्ठा वक्ता आसंती तथा ना तो जानी এই সমস্ত মোর এই হরিবাসের প্রীতি করা এবং জয় গুরু যাহা খুব সুন্দর পরিবেশ আজ আমার মোরডিয়া সৎসঙ্গ কেন্দ্র পূজ্যপাত বড়দাঙ্কর 115তম জন্মদিন পালন করা যাচ্ছি তেণু আজ আমি খুব আনন্দ লাগুছি তাও এই মা ভাইମାନଙ୍କ প্রচেষ্টারে আজ এই উৎসবটি পালন খুব খুব আড়ম্বর সহকারে তেণু বড়দাঙ্ক কথা ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ବଡ଼ଦା ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ନନ୍ଦନ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବଡ଼ଦା ଏସବୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି ତ ଏ ବଡ଼ଦା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ପିତା ସମ୍ବୋଧନ କେତେ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେଇପାରି ବିଶ୍ୱ ଠାକୁର ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଆଜି ତେଣୁ ସେ ଇଷ୍ଟ ନନ୍ଦନ କୁହାଯାଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗସ୍ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୀକୁ ଆସନ୍ତି ପୁରୀ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆମର ଠାକୁର ବାଡ଼ି ହେଇଛି ସେଠି ବସିକି ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ବିନାୟକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦାଦା ଆପଣ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ଏଇ ଆନନ୍ଦଟା ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଲାଗେ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ପୁରୀକୁ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏଇ ଠାକୁର ବାଡ଼ି ଏଇ ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ସେ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଅଭିଷେକରେ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଠାକୁର ମୋ ତିନିଟା ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ବା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ଉଷା ନିଶା ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଯଥା ଉଷା ନିଶା ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ତାପରେ ଯଥା ସମୟ জলায় ফেলা যাও যথার্থ ইষ্ট মুক্ত করা তো এইটা এবং মাছ খাসনা ও পেঁয়াজ রসুন আদব ছাড় এবং আগে কହୁଥିଲେ মানুষ আপনার টাকা পর যত পারি মানুষ এই তিনটা বাণী ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ସେ ବହୁତ ସେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଥିଲେ ତିନିଟା ବାଣୀ ଏମିତି ଠାକୁର ହଜାର ବାଣୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ବାଣୀକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ମାନେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ଟା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହିଛି ସାରା ଭାରତରେ এই বলরামকে ଯେଉଁ ହିଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସେ ବଳରାମଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କାହିଁକି ସେ ଜଣେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କି ଗମ୍ଭୀର ଥିଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅତି ଦୟାଳୁ ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ ସେ ଦୟାଳୁ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ସାରା ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କହୁନି ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବଟା ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଦୂରାନ୍ତରରୁ ମା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ଆମର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ମନେ କରୁଛି ଆମେ ସାରା ଭାରତ ବୁଲି ଆସିବା ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପଭୋଗ କଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦାନ କଲେ ସେଇ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ଆମେ ଆସିଛୁ ଏ ସଂସାରକୁ କିଛି ନେଇ ଯିବା ନାହିଁ ସେଇ ନାମଟି ନେଇକି ଯିବା ସେ ନାମଟି ନେଇକି ଯିବା ତମ ସେଇ ନାମ ମହତ୍ଵ କରୁଛି ସେ କୁହାଯାଏ ଏ ନାମରେ ଯୋଗ ଏ ନାମରେ ଭୋଗ ଏ ନାମ ଜୀବନ ତରି ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ବିଶେଷ କହୁନେଇ ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଭଦ୍ରକରୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ତାକୁ ନେଇକରି ଭୁଲି ଯିବାନି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ନେଇକି ଯିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନେ ଉପଦେଶ ନେଇକି ଯିବେ ତେଣୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ କରି ମୋ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କୃଷ୍ଣ